جو کہتے ہیں کہ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، ان سے سوال کیجئے گا کہ کوئی ایک قرآن کی آیت یا ایک حدیث ایسی لے آؤ جس میں رسول کریم علیہ السلام ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، عید نماز کا نام نہیں ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے، عادہ یا عودو، عود سے یہ مشتق ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا، پلٹ کر آنا، بار بار آنا۔ چونکہ یہ دن ہماری زندگی میں بار بار پلٹ کر آتا ہے، اس لیے ہم اس کو یوم عید کہتے ہیں۔ اور عید نماز کا نام نہیں ہے، عید تو خوشی کا نام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں اکثر جب ہمارا کوئی پیارا بچھڑا ہوا دیر کے بعد ملے تو ہم کہتے ہیں جی آج تو ہماری عید ہو گئی ہے۔ مطلب کیا کہ خوشی ہے۔ تو عید خوشی کا نام ہے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ خوشی کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی خوشی جو ہے وہ شخصی اور ذاتی خوشی ہوتی ہے، ایک بندے کی خوشی۔ مثلاً کوئی بندہ بیمار ہو، اپنا میڈیکل چیک اپ کروائے، ڈاکٹر اس کی رپورٹ دے کے کہے بھئی تجھے تو لا علاج بیماری لگ گئی ہے، اور وہی بندہ چند مہینوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد دوبارہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائے تو ڈاکٹر اسے یہ خوشخبری دے کہ تیری بیماری ختم ہو گئی ہے۔ بتاؤ یہ خوشی کس کو ہوگی؟ صرف اس ایک بندے کو جس کو اس بیماری کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ یہ شخصی خوشی ہے، ذاتی خوشی ہے۔ خوشی کی دوسری قسم جو ہوتی ہے وہ ہے خاندانی خوشی، جو ایک خاندان کی خوشی ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ کسی کو بیٹا عطا کرے تو گھر میں دادا خوش ہے کہ پوتا مل گیا، نانا خوش ہے کہ نواسا مل گیا، ماموں خوش ہے کہ بانجا مل گیا، چچا خوش ہے کہ بھتیجا مل گیا، ماں باپ خوش ہیں کہ بیٹا مل گیا۔ یہ ایک خاندان کی خوشی ہے۔ خوشی کی تیسری قسم جو ہے وہ ایک گاؤں کی، ایک شہر کی خوشی ہے۔ مثلا کسی گاؤں میں کسی سیٹھ کی، کسی لمبردار کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو تو سب لوگوں کو اس شادی میں شامل کرے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ پورے گاؤں کی خوشی ہے۔ ایک خوشی ہوتی ہے چوتھی قسم جو پورے وطن کی ہوتی ہے، جس طرح ہمارا وطن 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اب جب بھی ہماری زندگی میں 14 اگست کا دن آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں پورے وطن کے اندر خوشی کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ جشن آزادی مبارک کے نام سے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ پورا وطن خوشی مناتا ہے کیونکہ یہ ایک وطن کی خوشی ہے۔ میرے بھائیو، خوشی کی جو 5ویں قسم ہے نا وہ کون سی ہے؟ وہ ایسی خوشی ہے کہ جس خوشی پہ زمین بھی خوش ہے، آسمان بھی خوش ہے، جس خوشی پہ مشرق و مغرب بھی خوش ہے، جس خوشی پہ نباتات بھی خوش ہیں، جمادات بھی خوش ہیں، پرندے بھی خوش ہیں، چرندے بھی خوش ہیں، جانور بھی خوش ہیں، انسان بھی خوش ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی بنا رہا ہے۔ میرے بھائیو، جانتے وہ خوشی کون سی ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے۔ جب حضور اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کی آمد پہ خوشی منا رہا تھا۔ زمین خوش ہے، آسمان والے اہل زمین کو مبارکیں دے رہے تھے، مشرق و مغرب والے ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے، حتیٰ کہ ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گا رہی تھی، پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے ایک دوسروں کو مبارکیں دے رہے تھے، ارے جانور جو ہیں ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اور جانور ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے۔ جب میرے اور آپ کے نبی کی آمد ہوئی، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی آمد پہ خوشی منا رہا تھا، لیکن ایک بد نصیب تھا، ایک بدبخت ایسا بھی تھا جو اس وقت سر پہ مٹی ڈال کے چیخو پکار کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ جی وہ کون تھا؟ مسٹر ابلیس تھا، شیطان تھا۔ اس کے چیلے اکٹھے ہو گئے، کہا گرو جی آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، آج مکے کے اندر ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ چیلوں نے کہا حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ بن مریم تک کتنے نبی آئے، کسی نبی کی پیدائش نے تجھ جیسے لعین کو رونے پہ مجبور نہیں کیا، آج تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے نبی آتے تھے، آج نبیوں کا سردار آ گیا ہے، پہلے نبی آتے تھے، آج نبیوں کا امام آ گیا ہے۔ ارے آج تو وہ آیا ہے کہ اگر سورج کو اشارہ کرے گا سورج بھی اثر کے مقام پہ آ جائے گا،
चांद को इशारा करेगा, चांद के 2 टुकड़े करके रख देगा। अरे आज तो वो आया है कि अगर अबू जान मुट्ठी में कैंकरियां लेके आएगा, ये इशारा करेगा, कैंकरी भी उस नबी का कलमा पढ़ना शुरू कर देगी। आने वाला कोई आम नहीं है, आने वाला तो सारे नबियों का सरदार तशरीफ ला रहा है। तो मेरे भाइयों, खुशी जो है इस कायनात में सबसे बड़ी खुशी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी है। तो ईद का माना नमाज नहीं है, ईद का माना खुशी है। अब रही बात कि ईद किसको कहा जाता है, आओ जरा कुरान पढ़ के देखिएगा। कुरान में रब्बे कायनात ने एक ईद का जिक्र भी, एक और ईद का जिक्र भी फरमाया है कि हजरत ईसा बिन मरियम एक दिन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, अल्लाह हमारे लिए आसमानों से माइदा नाज़िल फरमा। माइदा क्या है? दस्तरखान, यानी जन्नत से दस्तरखान आए जिस पे जन्नती खाने हों, हम जन्नती खाने खाएं। कौम ईसा ने अपने नबी से सवाल किया। अगर आप कुरान का मुतालिया करें तो कौम मूसा का जिक्र मिलता है कि जो जिन पे 40 साल तक रब्बे कायनात ने मन्नो सलवा नाज़िल फरमाया था। मन्नो सलवा, ये मन अरबी में जिस तरह तितर बटेड़ का गोश्त होता ना, उसका कीमा टाइप, और सलवा हलवा टाइप मीठी चीज थी। ये कौम जब इनको भूख लगती थी तो अल्लाह ने 40 साल तक इस कौम के लिए मन्नो सलवा नाज़िल किया। और ये कौम जब मन्नो सलवा खा खा के थक गई, अक गई, तो अपने नबी की बारगाह में इल्तिजा करती है, उदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसनिहा। अल्लाह के पैगंबर, अब तो हम ये मन्नो सलवा खा खा के थक गए हैं, आप अल्लाह से दुआ करें ना। आप देखें कि ये बड़ी ईद के जो 3 दिन होते हैं कुर्बानी के, हम गोश्त खाते हैं, 3 दिन खाने के बाद लोग थक जाते हैं, और जनाब कोई प्याज बना लो, कोई गंडे बना लो, कोई आलू बना लो, कोई दाल, इस तरह की चीजें। अब कौम ईसा मूसा जो है 40 साल तक मन्नो सलवा खाती रही और फिर कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर अब हम थक गए हैं, अब अल्लाह से दुआ करें, युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु, कि वो हमारे लिए जमीन से निकाले, मिन बकलिहा, इसकी ककड़ियां, इसके साग, व किस्साइहा व फूमिहा, इसका प्याज, व अदसिहा, इसकी दालें, व बसनिहा, और इसके प्याज, ये अल्लाह हमारे लिए अब जमीन से निकाले, हम ये खाना चाहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या पढ़ा था। उन्होंने अपने नबी की बारगाह में रज़्क़ उदूर, उनके लिए मन्नो सलवा आता रहा। अब अल्लाह से दुआ करें हमारे लिए आसमानों से दस्तरखान आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदा। अल्लाह, जिस दिन हमारे लिए आसमानों से माइदा नाज़िल होगा, वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा, वो दिन हमारे लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान ने ईद का जिक्र कर दिया कि जिस दिन अल्लाह की कोई नेमत आती है ना, वो दिन ईद का दिन होता है। अरे जिस दिन कौम ईसा के लिए यारे दस्तरखान नाज़िल हो जाए, वो दिन कौम ईसा के लिए ईद का दिन है। तो जिस दिन रब की नेमतें तकसीम करने वाला आ जाए, वो दिन हमारे लिए ईद का दिन क्यों ना? क्योंकि मेरे नबी तो रब की नेमतों के कासिम हैं। हुजूर फरमाते हैं वल्लाहु युती, ये मुस्लिम और बुखारी की हदीस है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहु युती वाना कासिम, लोगों रब अता फरमाता है, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तकसीम फरमाता हूँ। मेरे नबी तो अल्लाह के खजानों के मालिक हैं। आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, आप फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस सिमत वो जी शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। अरे आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आला हजरत फरमाते हैं कि क़यामत में, क़यामत का जब दिन होगा ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी फर्द सब मैदान महशर में इकट्ठे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के साथ अपने मकाम पे जलवा अफरोज होगा। सारे लोग परेशान होंगे तो कहेंगे अब अपना कोई शफाअत करने वाला, कोई शफी ढूंढे। कोई रब की बारगाह में नहीं जाएगा। आज कई लोग कहते हैं रब से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से मांगना जायज नहीं है।
اللہ اپنی ذات